살아계신 우리 하나님 아버지 감사를 드립니다. 잠깐 휴식하고 오후 예배로 드릴 수 있는 축복을 주셔서 감사를 드립니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 성령이 내 안에 우리 안에 내재하여 주시고 하나님의 거룩하신 속성을 저에게 우리에게 주셔서 우리의 삶이 내면화가 되어서 그리스도로 살고 아버지로 살고 말씀으로 살고 성령으로 살아내는 축복이 있기를 원합니다. 그것을 소망하면서 이 시간에도 주님 앞에 섭니다. 주님, 우리를 도우시고 우리를 긍휼히 여기시사 우리가 주님의 앞에 나와서 드리는 모든 예배가 주님 보시기에 참으로 의롭고 주님 보시기에 참으로 귀하고 주님 보시기에 참으로 기쁜 그러한 예배가 되어줄 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님을 만으로 여김을 받지 않게 하여 주시고 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 아니하는 지혜로운 자들이 다 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 찬양 주님 받으시고 흡족히 흠양하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 큰 길을 만드시는 주님을 찬양합시다. 주님이 여기에 운행하십니다. 성령으로 함께 하십니다. 찬양합시다. 주 여기 운행하시네. 나 경배해. 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해. 주 경배해. 주 여기 운행하시네. 나 경배해. 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해. 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 몸 만지시는 주, 나 경배해. 주 경배해. 나의 몸 치료하시네. 나 경배해. 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해. 주 경배해. 나의 몸 고치시는 주, 나 경배해. 주 경배해. 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님.
약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You
Even when I don't feel it's working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 거룩한 성령으로, 살아 역사하신 영으로 나의 영혼을 소생시키고 우리의 영혼을 소생시키는 영으로 이곳에 함께하여 주심에 감사를 드립니다. 성령으로 충만케, 성령으로 충만케, 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님만을 볼 수 있도록, 바라볼 수 있도록 이 시간에 나의 시선을 주께로 고정시키소서. 우리의 영적인 시선을 주께로 고정시키게 하여 주시옵소서. 오자에 높이 앉아 계신 전능하신 아버지, 전능하신 하나님, 그 전능하신 우편에 앉아 계신 우리 주 예수 그리스도, 모든 우주 만물의 하늘과 땅의 주권자가 되시고 주인이 되신 나의 예수 그리스도, 우리의 신랑 되신 예수 그리스도 찬양합니다. 영으로 함께하여 주심에 감사를 드립니다. 성령으로 함께하여 주셔서 이 시간에도 하나님을 노래하고 자랑하게 하여 주셔서 감사합니다. 나의 하나님뿐이 없음을 아버지여 손축하게 하여 주셔서 감사를 드립니다. 내게 우리에게 보이지는 않아도 항상 일을 하고 계신다는 고백으로 주님께 영광을 돌리게 하여 주셔서 감사를 드립니다. 주여, 주님이 오시는 그날까지 하나님이여 기도로, 말씀으로, 성령의 충만함으로, 거룩함으로 그리스도의 옷을 입고 그리스도의 신부로 단장되어서 준비하는 귀한 주의 백성들, 깨어서 근신하는 주의 신부들이 다 되도록 주여 붙잡아 주시옵소서.
오늘은 주님의 날입니다. 주님의 날 마음껏 주님을 아버지 송축하게 하시고 마음껏 주님을 높여드리게 하여 주시옵시고 마음껏 주께서부터 오는 주님의 쏟아부어주시는 신령한 말씀으로 충만히 먹고 마시는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 수고하고 무거운 짐진 자가 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 샬롬 평강이 너희에게 있을지어다. 주님 감사합니다. 주님의 평강함과 자유함으로 이 시간에도 주님 앞에 서서 말씀을 받아 먹습니다. 주님 말씀하여 주시옵소서. 종들이 여기 있나이다. 주의 백성들이 여기 있나이다. 영적인 눈이 띄어져서 귀한 주님을 말씀으로 만나려는 신령한 시간 되게 하여 주시옵소서. 믿고 감사드립니다. 살아 역사하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 출애굽기 봅니다. 출애굽기 20장 7절 말씀입니다. 한 절입니다. 한 절을 3번 우리가 합독을 하겠습니다. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 아멘. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 아멘. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 아멘. 제 3계명입니다. 오늘은 여호와의 이름을 어떻게 하라 그랬습니까? 망령되이 일컬지 말라. 이게 3계명이죠. 3계명. 10계명 중에서 이 3계명은 상대적으로 좀 쉽지 않냐, 지키는데 수월한 계명이라 그렇게 생각하지 않냐, 그런 생각을 한 사람들이 많이 있을 겁니다. 다른 계명보다 그래도 이 하나님의 이름을 마누리 망령되이 일컬지 말라, 이 말씀을 지키는 것은 다른 계명보다도 더 훨씬 수월하고 쉽지 않냐, 그렇게 생각한 사람이 있을 거예요. 그런데 여러분, 이 내용이 어떻다는 것을 구체적으로 아시게 되면 이런 생각 못하고요, 이런 말 못합니다. 왜 그러느냐? 쉬운 것이 아니거든요. 어렵거든요. 쉽지만 않아요. 그러나 지켜야지요. 아멘. 지켜야죠. 어렵다고 안 지키겠어요? 어려워도 지켜야죠. 아멘. 주님이 하라면 해야죠. 천국 들어가는 것이 어렵다고 안 들어가겠어요? 들어가야죠. 어떻게 하든지 들어가야죠. 좁은 문으로 가야죠. 좁은 문으로 들어가야만, 그 길을 통과해야만 천국 들어갈 수 있다면 다른 건 다 제쳐놓고서라도 그 좁은 길을 가서 들어가야 되지 않겠어요? 아멘. 좁은 문을 통과해야 되지 않겠냐 이 말이에요. 아멘. 그래서 어려워도 해야 된다는 거예요. 아멘. 네. 욕할 때 하나님의 이름만 입에 담지 않으면 3계명은 지켜진 것이지 뭐, 이렇게 생각할 수가 있어요. 그러니까 쉽다는 거예요. 네. 그렇게 생각한 거예요. 뭐 하나님 이름을 안 부르면 되지 뭐, 이렇게 생각할 수 있단 말이에요. 그렇게 쉬운 게 아니에요. 여러분, 제 3계명을 보면서 어떻게 우리가 이 계명을 부단히 범하고 있는지 알아보면요, 엄청나게 많습니다. 시도 때도 없이 내가 이런 것을
범했구나. 왜? 알지 못해서. 이것이 이 계명이 어긋났었네. 여러분 아실 거예요. 잘 들어보세요. 이 계명은 3계명은 단지 말할 때나 쓸데없이 하나님의 이름을 거론하지 않으면 되겠지? 그것으로 계명을 지킨 것이 아니에요. 그 뒤에 있는 동기가 뭐냐 이 말이요. 동기를 봐야 돼. 하나님의 이름을 부르지 않고 거론되지 않더라도 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 삶을 살아갈 수 있다 이 말이에요. 그러니까 말로만 하나님을 망령되이 일컫는다 그런 것이 아니라 내 행동 하나하나가 삶 속에서 하나님을 망령되이 일컫도록 하는 게 있다 이 말이에요. 잘 들어봐요. 그러면 정말 여기에 속하지 않는 사람이 있을까라는 생각을 하게 돼요. 예를 들어보면요. 저 지금 예수를 믿고 있거든요. 잘 믿습니다. 내 믿음 그래도 주일마다 꼬박꼬박 교회에 나갑니다. 걱정하지 마세요. 저 믿어주십시오. 나를 못 믿고 누구를 믿겠습니까? 그러니까 돈 좀 빌려주세요. 내가 보증 수표 될게요. 자기가 빌리면서. 나 믿어주세요. 나 예수 잘 믿는 사람입니다. 그래가지고 타인으로부터 돈을 부당하게 차용하는 일, 이것이 뭐냐? 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 거예요. 말은 하나님이라는 말을 안 들먹이지만 예수 믿고 있단 말이에요. 그걸 하나님의 이름을 도용하고 있는 거예요. 그래서 3계명을 어긋나게 하고 범하는 거고, 성경을 믿는 크리스찬이라고 하면서 사생활에 경건치 못하고 더럽고 거룩하지 못하고 손가락질 당하고, 이것이 뭐냐? 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 삶을 살아가는 거예요. 또 어떤 것이 있느냐? 한도 끝도 없어요. 다른 성도들과 같이 정시 예배에 참석할 수 있는데도 불구하고 아침 일찍 드리는 새벽 예배나 7시 예배에 참석하고는 그 다음 남은 시간 땡 하고 하루 종일 세상 일을 하고 그날 하지 않아도 될 일을 하고, 이런 모든 행동들이 하나님을 망령되이 일컫는 거예요. 행동이. 또 있어요. 교회에 나와서 설교를 들으면서도 설교에 집중하지 않고 시선이 고정되지 않고 천지를 돌아다니는 사람. 다른 생각을 한다거나 다른 일을 하고 있다면 이것도 여호와의 이름을 일컫는 것은 망령되이 일컫는 거예요. 예배를 드린다고 그 이름 하에 나와가지고 다른 생각으로 가득 차 있는 것은 하나님을 망령되이 일컫는 거예요. 성경을 신실히 믿는 그리스도인이라고 하면서 직장에서 근무 태만하고 옳은 일에 상사에게 불복종하고 자기의 유익만 구하는 그 자체에도 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 거예요. 왜 그래? 믿는 사람이 예수를 믿는 사람이 왜 그래? 그러면 예수의 이름을 망령되이 일컫는 거예요. 그런 행동을 하고 살아가는 거예요. 가만히 생각하면 제 3계명에게 걸리지 않는 사람이 없네요. 쉬워요? 지키는 게 쉽습니까? 하나님 이름만 망령되이, 그 이름만 내 입에서 안 불렀다고 그 자체가 그거 아니에요. 그게 그것이 아니에요. 다 뭡니까? 엮여 있는 거예요. 여기 3계명이 다 엮여 있는 거예요. 그러니까요, 어디 뭡니까? 다 여가 되는 거예요. 하나님 말씀에 싹 뭡니까? 여가 되는 거예요. 우리의 모든 죄악들이 다 걸러지는 거다 이 말이에요. 말씀 안에 다 걸려져요. 뭐 이런 이야기 상당히 많습니다. 제가 예를 들어서 몇 가지 말씀을 드렸는데 하도 많죠. 뭐 다 말할 수는 없죠. 이런 거예요. 예를 들면 그래서 우리가 우리 자신을 살펴서 이런 오류에 빠지지 않도록 하는 일이 너무 중요한 거예요. 한마디로 말하면 무엇이든 하나님을 믿는다는 그 핑계 하나로 자신의 유익을 구하는 행위가 3계명을 범하는 거예요. 하나님의 이름을 팔아먹어버리고 망령되이 일컬어버리는 거예요. 에서도 그러지. 팥죽 한 그릇에 그냥 팔아먹 넘기잖아. 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 거예요. 하나님이 주시고자 원하시는 장자권을 인정하는 거잖아요. 그렇게 사는 거예요. 그러니까
계명을 지키지 않고 사는 자가 어떻게 행복한 삶을 살아갈 수 있겠습니까, 여러분? 계명을 어긴다는 것은 하나님과 멀어져 있는 것이거든요. 하나님과 동떨어진 삶이 어떻게 행복한 삶을 살아갈 수 있겠냐 이 말이요. 하나님은 여러분 눈에 보이지 않아도 분명히 계십니다. 계셔서 분명히 우리 눈에 안 보이는 게 당연하죠. 안 보이는 게 감사해야 돼. 왜? 안 보이는 게 신이거든요. 안 보여야지만 신이요. 아멘. 보이면 더 이상 신은 아니요. 아멘. 안 보이는 게 신이요. 귀신 보입니까? 그래도 신이요. 그것은 그냥 뭡니까? 졸개고 진짜 우주의 신중의 신은 전능하신 하나님이요. 다른 것들은 아무것도 아니요. 그것들은 아무것도 아니요. 여러분 분명히 우리 눈에 보이지 않으셔도 불꽃 같은 눈동자로 우리의 모든 생각을 알아요. 우리의 모든 행동을 알아요. 그래서 일고수 일투족을 살펴요. 아멘. 다 살펴 주님이. 뭔 생각하는지 다 살펴 지금. 다 살핀다니까? 뭔 생각 다 하고 있고 다 주님을 읽고 계신다는 거예요. 그래서 우리는 성경을 내가 지금 읽잖아요. 우리가 하나님 말씀을 읽는데 아이러니하게도 성경이 나를 읽고 있어요. 아셨어요? 내가 성경을 읽는 동시에 성령이 나를 읽어요. 말씀이 나를 읽어요. 그래서 회개하는 거예요. 이게 터져 나와야 돼요, 여러분. 우리 소설 읽는 게 아니에요. 전능하신 하나님의 말씀을 읽어. 어떤 눈으로 성령을 통해서 읽어야지만 내가 이걸 봐야지 거울이 되는 거예요. 그래서 내가 성경을 읽는 것이 어떻게 되냐? 성경이 나를 읽어줘요. 나라는 인간이 어떤 인간이라는 걸 비춰주는 거죠. 여러분 보세요. 아마도 오늘날 성도들은요. 10계명 중 다른 어떤 계명보다도 제 3계명을 가장 많이 범하고 있는지 있지는 않는가 그런 생각이 들어요. 7절 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 뭐라 그래? 죄 없다 하지 아니하라. 죄가 있다 이 말이에요. 죄가 있다. 학자가 죄가 있다고 하는데 왜 죄 없다 하지 아니하리라. 강조요. 강한 강조. 강한 부정은 강한 긍정이에요. 이중 부정은 강한 긍정. 죄 분명히 있다 이 말이에요. 분명히 죄 있다 이 말이에요. 여기서 여러분 여호와 이름이 나오잖아요. 이름은 굉장히 소중하죠. 다 이름이 있잖아. 우리에게 이름이 있어요 없어요? 이름이 있어요. 엄청 소중한 거예요. 저는 조옥순이고 여러분 다 이름 있잖아요. 그래서 이름도 잘 지어야 한다는 말이 있어요. 사람 이름도 하나님께 기도하면서 짓는 것이 제일 좋아요. 그래서 하예도 있고 하나님과 예수님이다 이 말이요. 영광이도 있고 찬송이도 있고 찬양이도 있고 찬미도 있고 있어요. 그러게. 예. 이름을 그렇게 지어요. 사람 이름도 존귀한데 기업 이름도 존귀하잖아요. 그렇죠? 이 기업 이름도 많이 있어요. 브랜드. 애플. 브랜드 있잖아. 애플. 구글. 애플. 코카콜라 막 그런 것도 있잖아요. IBM 막 그런 것도 있잖아요, 여러분. 그런데 그런 모든 좋은 브랜드도 100년 이상을 가지 않아요. 100년을 유지하는 브랜드가 그렇게 거의 없어요. 그러나 사람 이름은 죽어도 이름이 남아. 그래서 짐승들 호랑이는 뭘 남긴가? 가죽을 남겨요. 그 인간은 뭘 남겨? 이름을 남겨. 이름을. 수천 년 아직 아브라함도 아직 있잖아. 아브라함도 다윗도 있잖아. 다윗도 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 무두셀라 969세까지 살았어. 아무튼 남아 안 남아? 남아. 몇천 년이 됐는데도 이름 남아 안 남아? 남아. 그 사람들 우리 몰라. 나도 그 사람들 몰라. 우리도 그 사람들 몰라. 근데 이름으로 성경을 통해서 알아. 이름이 그렇게 남아있어요. 우리 이름도 남는다 안 남는다? 남는다. 진짜 영원히 남아. 어디까지 남아? 저기 생명의 책에 기록된 것까지 다 남는 거예요. 어마어마합니다 여러분. 그만큼 사람 이름이 중요한 거예요. 이름뿐만 아니라 역할에 대한 이름도 정말 중요해요. 엄마는 뭔 역할이에요? 이야, 엄마 없으면 애가 자라나? 젖 먹어야 되는데 엄마 없으면 애는 죽는 거예요. 그러니까 엄마라는 이름이 엄청난 힘이 있잖아요. 자녀들을 케어하고 보호해 줄 수 있는, 젖을 먹일 수 있는 엄청난 힘이 있잖아요. 영양이 공급되는, 양식이 있다니 양식. 선생님, teacher, 교사는 뭐예요? 교사 이름은 어떤 파워가 있어요, 여러분? 학생들을 잘 가르칠 수 있는 파워가 있는 거예요. 그런 권한이 있단 말이죠.
의사는 어떤 힘이 있을까요? 환자를 볼 수 있는 권한이 있어. 아무나 환자를 봐. 아무나 와가지고 수술 시켜줘 막. 그래 안 그래? 아무에게나 맡겨? 여러분 아무에게나 맡겨? 조금만 상처만 입어도 맡겨요? 잘한 사람한테 가잖아. 그럼요. 의사라는 이름을 가지지 못한 사람은 라이선스가 없으면 그 사람에게 안 가요. 안 간다니까. 그런 것처럼 여러분 이름은 대상이 가진 지위나 고난, 파워 등을 나타내기도 한다 이 말이에요. 이름이 엄청난 거예요. 그런데 보세요 여러분. 하물며 하나님은 어떻게 하겠어요? 사람 이름도 이렇게 존귀하고 역할 이름도 이렇게 존귀한데 하나님의 이름은 어마어마하지 않냐 이 말이에요. 여러분 하물며 하나님의 이름은 어떻게 하겠어요? 어마어마하다 이 말이에요. 아멘. 하나님의 이름에는 엄청난 권위와 능력들이 들어있어요. 아주 우리가 생각지도 못한 권위와 능력이 있는 거예요. 우리가 몰라서 그렇죠. 모르니까 그냥 넘어가는 거예요. 모르니까 그냥 아는 것만큼만 구하죠. 하나님 이런 능력 저런 권한이 있다면 안 구하겠어요? 그냥 모르거나 아니면 안 믿거나 둘 중에 하나니까 그냥 안 구한다니까. 내가 고만고만 거기까지만 구한다 이 말이에요. 하나님의 엄청난 권위와 능력을 모르니까. 여러분 하나님이라는 이름은 이 세상의 주인이라는 의미가 있어요. 이 세상의 주인이라는 이름이 있어. 그래서 하나님의 이름을 함부로 불러서는 안 돼. 함부로 불러서 된다 안 된다? 안 돼. 누구야 한 것처럼 주여 주여 나더러 주여 주여 한 자가 천국에 들어가는 것이 아니라 하나님 뜻대로 살아가는 자라야. 하나님 뜻대로 살아가는 자가 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 않는 거예요. 하나님의 뜻대로 주여 주여 하면서 하나님 뜻대로 살아가지 못한 인간들은 망령되이 살아가는 거예요. 그래서 천국 못 가. 아셨어요? 찬양의 가사에서도 여호와 하나님이 나오잖아요. 과연 여러분 하나님의 이름이 존재하냐 이 말이에요. 하나님의 이름은 없어요. 진솔하게 말하면 하나님의 이름은 없어. 이름은 없어. 여호와 하나님 나의 힘이 되신 여호와여 이런 거 있잖아요. 근데 여호와가 힘이냐 여호와가 이름이냐 아니에요 여러분. 여호와의 유래는 뭐냐. 모세가 하나님 앞에 가기 싫어서 반항을 할 때 생각나죠? 출애굽 시켜야 되는데 이 모세가 벌벌벌 하는 거예요. 가기 싫어해. 반항을 해. 네가 바로 앞에 가서 내 백성 이스라엘을 출애굽 시켜라. 나오도록 바로에게 말해라. 그랬거든요. 하나님께서 모세에게. 그러니까 모세가 하는 말이 뭐냐. 그러면은 나를 누가 보냈다고 할까요? 물어보잖아요. 내가 뭐라고 말해요? 나한테 빙빙 돌았냐고 그러면 어떡해요? 누가 보냈냐고 그 유래 그 이야기를 해줘야 되죠. 어디에서 보냈냐고 그걸 말해줘야 되지 않겠습니까? 그러니까 하나님이 그것도 맞거든요. 그러니까 하나님께서 뭐라 그래? 자신을 소개를 해요. 자기 이름을 말씀해 준 게 아니라 자기 자신을 소개를 해. 뭐라고 소개합니까? 나는 나다 그래. 뭐요? 나는 여호와라 그래. 나는 여호와라. 그게 뭡니까? 자기를 소개한 거예요. 이름이 아니라. 그래서 이 여호와 이 히브리 말로 4글자로 되어 있는데 영어로 뭡니까? I am who I am이요. 나는 나다 이 말이요. 뭐라고? 나는 나다. 나는 나다라고 누가 감히 말할 수 있겠어요? 하나님 외에는 그렇게 말할 수 있는 분이 없어요. 창조자 외에는. 예? 나는 나다라고 말할 수 있는 게 아니에요. 우리는 다 부모님을 통해서 왔잖아요. 그죠? 주님은 하나님은 스스로 계셔서 스스로 존재하신 분. 그래서 나는 스스로 존재하는 자다. 그렇게 말해라 그랬어요. 나는 나다. 그러니까 이것은 이름이 아니라 뭐냐? 자기를 설명한 것이 나중에는 이것이 하나의 단어가 되어서 이름이 되었다는 거예요. 이름은 아니에요. 원칙은 이름이 아니에요. 그래서 이름과 같은 이치요. 그러니까 광야를 지날 때 이스라엘 백성들이 매일 경험했던 유명한 기적이 하나 있는데 매일 먹었던 양식이 뭐예요? 만나. 여러분들 만나 딱 고정되어 있잖아. 근데 이 만나라는 뜻이 뭐냐면 이것이 무엇이냐 뜻이요. 이것이 무엇이냐? 이것이 만나요. 이것이 무엇이냐?
이것이 뭐다고? 만나다니까? 그런 것처럼 저것이 뭐냐? 이것이 뭐냐? 만나요. 이게 명사화가 되어서 만나라고 하는 거예요. 그 이름이 아니에요. 그냥 그렇게 명사화된 거예요. 그래서 I am who I am. 나는 나다. 그렇게 되는 거예요. 여호와라는 이름도 이것이 내 이름이라고 가르쳐 주신 것이 아니라 나는 어쩐다고 스스로 있는 자다. 그것이 명사화된 것이다 이 말이에요. 이해가 됩니까? 그러니까 하나님께는 이름이 별 의미가 없어요. 스스로 존재하는 분이시오. 아멘. 하나님은 스스로 존재하신 분이요. 똑같이 사람처럼 생각하면 된다 안 된다? 안 된다는 거예요. 똑같이 사람처럼 생각하면 안 돼요. 그런데 이외에도 하나님이 아주 다양한 이름을 성경에서 쭉 설명을 했어요. 자, 이런 것이 있습니다. 이름은 아니에요. 하나님의 속성을 설명해 주는 거예요. 뭐냐면 하나님께서 우리를 위하여 미리 준비하신다. 뭐예요 이것이? 여호와? 여호와 이레 할렐루야 여호와 이레. 어디서 나와요? 창세기 나오잖아. 이삭을 팍 죽이려고 그랬는데 죽이지 말아라. 하나님이 그러잖아요. 저기 양새끼 있다. 그러잖아요. 그래서 이미 여호와께서 준비하셨다 이 말이에요. 이게 뭐예요? 여호와 이래요. 그리고 뭐예요? 여호와는 나의 깃발이다. 뭐예요? 나의 깃발. 여호와 니시. 깃발? 승리. 나의 깃발은 승리하는 자가 깃발을 올리는 거예요. 그래서 승리. 여호와 니시. 여호와는 평강이시다. 뭡니까? 여호와 샬롬. 그렇죠. 여호와 샬롬. 그 다음에 뭐예요? 여호와 체바오트라는 말이 있어요. 여호와 체바오트. 이것은 뭐냐? 만군의 여호와. 만군의 여호와. 여호와 체바오트. 여호와 체바오트. 응? 여호와 체바오트가 뭐다고요? 만군의 여호와. 만군의 여호와. 여기서 만군이라는 것은요, 만인의 군사가 아니고, 이게 만인의 군사가 아니라 천군 천사가 여기에서는 만군이라고 표현한 거예요. 응? 천군 천사들. 그리고 뭐가 나오냐면은 너희를 거룩하게 하신 여호와라는 말이 있는데 그것은 뭐냐? 여호와 메타드시켐이라는 말이 있어요. 여호와 메타드시켐. 처음 들어봤어요? 너희를 거룩하게 하는 여호와. 이게 여호와 메타드시켐. 그리고 여호와는 나의 목자가 무슨 말이요? 여호와 로이. 네? 여호와 로이가 뭐다고요? 여호와는 나의 목자다. 여호와 치드케누. 여호와는 우리의 의로움이 되십니다. 의가 되십니다. 이게 뭐예요? 여호와 치드케누. 여호와 치드케누. 그리고 여호와는 보복의 하나님이시다. 이것은 어떤 말이냐? 여호와 엘 게볼로트. 여호와 엘 게볼로트. 여호와 엘 게볼로트. 이게 여호와는 보복의 하나님이다. 이것은 뭐냐? 하나님께서 대신해서 싸우신다 그 말이에요. 아멘. 네. 그리고 하나님께서 멸망시키신다 할 때는 뭐예요? 여호와 라케. 뭐라고요? 여호와 라케. 하나님께서 멸망시키신다. 여호와 라케. 라켓으로 차버려. 여호와 라케. 여호와께서 하나님께서 멸망시키신다. 그리고 뭐가 나오냐? 자, 여호와는 거기에도 계신다. 에스겔에 나오죠. 성전에 거기에 여호와는 거기에 계신다. 여호와 삼마. 여호와 삼마. 여호와 삼마. 여호와는 치료해 하시는 치료의 하나님이시다. 여호와 라파. 여호와 라파. 그래서 치료하신 하나님. 그래서 속성을 이야기하는 거예요, 여러분. 아멘. 속성이요. 얘도 다른 게 또 있어요. 다 말할 수는 없고요. 그래서 이런 속성을 가지고 하나님이 자기는 어떤 분이라는 것을 우리에게 조금씩 계시를 해주시는 거예요. 계시. 나는 이런 것이 있다라는 것을 당신을 표현을 해주는 거예요. 표출해 주시고. 이름은 아니에요. 속성을 계시해 주는 거예요. 그러니까 이 말은 하나님은 이런 이름을 갖고 있다는 것이 중요한 것이 아니라 하나님은 이런 속성을 가지고 계신다. 그래서 자기 계시를 이야기하는 거예요. 아멘. 여러분들 안에 캐릭터가 있잖아. 캐릭터가 있잖아. 여러분들 안에 습관도 있고 여러 가지 캐릭터가 있잖아. 그런 것 좀 보여준다니까요. 거룩도 보여주시고 승리도 보여주시고. 그렇다면 여러분, 하나님은 왜 여러 가지 이름으로 자기를 계시하냐 이 말이에요. 왜 이런 속성으로 자기를 계시하냐. 우리의 육신의 아버지 하면 제일 먼저 떠오르는 것이 뭡니까 여러분? 우리의 육신의 아버지 하면, 여러분의 육신의 아버지 하면 뭐가 가장 떠올라? 여러분들 아버지 생각해봐. 육신의 아빠 생각해봐. 좋아요. 제일 먼저 떠오르는 것이 뭐냐 이 말이에요.
어떤 사람은 이런 말을 합니다. 예수를 믿고 난 후에 깜짝 놀랐다고 해요. 왜 그러냐? 성경에 하나님을 설명하는 속성 가운데 감찰하시는 하나님 있잖아. 감찰하시는 하나님. 날마다 감찰하신다. 우리의 일거수일투족을 감찰하신다. 이 감찰하신다는 그 하나님 아버지의 속성이 있더라는 거예요. 이것 보고 깜짝 놀랐다는 거예요. 자매가 성경을 읽다 보니까. 왜요? 자기 아빠가 항상 자기를 감찰하시거든. 이게 똑같더라 이 말이요. 성경에 나온 하나님 아버지 자기 아빠가 하는 게 너무 똑같다는 거예요. 그래서 여러분 그 아버지는 출근도 하지 않으신 아버지라는 거예요. 늘 집에 계시는 거예요. 딸이 봤을 때는 늘 집에 계세요. 항상 딸이 무엇을 하는지 감찰해. 식당을 가도 감찰하고 부엌에 가도 감찰하고 공부에도 감찰하고 뭐란가 화장실 가도 감찰하고 다 감찰하고 있어요. 그러니 딸이 엄청나게 막 답답했겠죠. 그러죠. 그러겠어 안 그러겠어. 가까워져 아버지긴 하지만. 근데 이 딸이 막내였어요. 근데 이 자매가 뭔 기도를 했냐면 하나님 진짜 답답해 못 살겠습니다. 저는 매일 아침마다 집에서 나가는 남자와 결혼을 하게 해주십시오. 답답해서 어찌 삽니까? 매일 출근할 수 있는 남자, 그 남자 주십시오. 그렇게 기도했는데 거의 집 안 들어오는 사람 만났어. 완전히 기도가 세게 그냥 나가가지고 기도가 완벽한 응답을 받아버렸어. 100% 응답. 할렐루야. 100% 응답 받았어. 언제 본가 모르겠어요. 너무 안 들어와 버려 이제. 그래 그 자매는 하나님을 또 그렇게 이해를 하시는 거예요. 또 어떤 자매는 자기 아버지를 생각하면 늘 넉넉하고 풍성하고 인자하고 섬세하고 따뜻한, 그래서 자기를 사랑해 주신 아버지, 딸아 아들아, 그런 그림을 갖고 있어요. 그런데 그 자매는 하나님을 그렇게 이해해. 내가 만난 아버지 똑같이 하나님을 그렇게 만나더라 이 말이에요. 그러니까 뭐냐면 이것은 무슨 말을 하고자 하냐면 육신의 부모는 자녀들에게 어떤 그림을 갖게 하느냐에 따라서 그 그림이 하나님을 만나는 통로의 이미지가 돼요. 여러분들의 아버지를 보면서 하나님을 만나는 거예요. 육신의 아버지를 통해서 하나님을 만나는 거예요. 그러니까 여러분들이 잘 알아서 하셔야 돼요. 굉장히 여러분들 중요한 역할을 하는 거예요. 굉장히 중요한 질서인 거거든요. 내가 육신의 부모를 어떻게 이해를 갖고 있느냐, 어떤 그림을 갖고 있느냐에 따라서 하나님을 향하는 신앙의 컬러, 색깔이 다르는 거예요. 그게 결정이 되어 있습니다. 저희 아버지는 중학교 3학년 말에 고등학교 1학년 이제 들어갈 무렵에 돌아가셨어요. 어떤 아버지로 남아있는지 지금도 말씀 없으셔. 저희 아버지는 일찍 돌아가셨어. 58세에 돌아가셨는데 꼭 말씀 한마디 하실 때마다 뭐하냐, 단순하게 말씀하셔. 밥 먹었냐? 다른 말씀 안 하셔. 그리고 정말 필요할 때만 말씀 한마디씩 던지셨지 말씀 많이 안 하셨어요. 엄마하고는 이야기를 많이 했어요. 육신의 아버지를 어떤 아버지로 보느냐에 따라서 하나님 아버지를 만나는 것도 그런 개념으로 많이 만나게 됩니다. 그러니까 부모님이 어떻게 살아야 되는가는 정말 불보듯이 뻔한 거예요. 그래서 저는 기도할 때 하나님께 막 때를 많이 씁니다. 육신의 아버지하고는 대화를 많이 못했어요. 그 대신 뭡니까? 육신의 아버지한테 대화를 많이 못했는데 영적인 아버지한테 더 대화를 많이 해야지. 안 하면 얼마나 억울하겠어요. 그래 안 그래요? 그렇게 기도하는 거예요. 하나님께. 이렇게 해도 또 달라질 수 있는 거예요. 또 반대로도. 여러분 어렸을 때 어머니나 아버지가 없는 상황에서 자란 아이들과 그리고 추억도 별로 없이 자란 아이들은요, 성장에서도 남편을 만나고 아내를 만나도 아내로서 남편으로서 그리고 엄마로서 아빠로서 아이들에게 어떻게 대해야 될지를 모르는 경우가 참 많이 있습니다. 어떻게 해야 될지 모르는 경우가 많아요. 예, 제대로 된 모델링이 없었기 때문에 나도 모르거든. 나에게 있는 것이 나가기 때문에 내가 그것을 얻기 때문에 못 나가는 거예요. 계속 이게 이어지는 거예요. 그래서 줄줄이 실패하고 실수하고 나가 떨어지는 거죠. 자, 여러분들은 이러한 하나님의 다양한 속성을 말해주는 이름을 통해서 하나님에게는 이런 속성이 있구나 이렇게 여러분들 조금은 지금은 제가 말씀드려서 좀 아실 겁니다. 이것이 뭐예요? 하나님의 자기 계시의 방법이었어요. 이렇게 여호와 샬롬 막 이렇게 치드케노 이렇게 말씀해드린 것이 그렇게 보여줬습니다. 자기 계시를.
왜 자기를 이런 설명으로 이런 모습으로 계시를 하셨을까? 그것을 보셔야 돼. 왜 그랬을까 여러분? 왜 그렇게 보여주셨을까 하나님께서? 본질적인 이유가 있어요 여러분. 여기에는 우리가 하나님 앞에 기도를 하잖아. 그렇죠? 한국 사람들이 갖고 있는 기도에는 한국 사람이 생각하는 기도는 뭐냐? 굉장히 단편적이에요. 기도를 해서 문제를 해결받거나 응답이라는 열매를 받음으로써 기도가 완성된다고 끝! 이렇게 생각해요. 끝! 기도하고 문제가 있으니까 그 문제 응답이 해결돼서 끝! 이걸로 끝나버려요. 이게 단편적이고 단선적이에요. 그것이 기도의 완성이고 기도의 결정자라고 그렇게 이해를 하고 있단 말이죠. 여러분 과연 그러겠어요? 자, E.M. 바운즈라는 사람이 뭐라고 말하냐면 기도는 하나님만큼이나 광대하고 엄청 높습니다. E.M. 바운즈라는 사람이 이렇게 말했어요. 기도는 하나님만큼이나 광대하고 높습니다. 기도의 제일 중요한 요소는 어떤 절실한 필요 때문에 또 어떤 위기 때문에 하나님 앞에 가서 부르짖다가 응답을 받는 것도 중요한 요소입니다. 그러나 but 그보다 더 중요한 본질은 그런 과정을 통해서 뭐예요? 하나님을 부요하게 경험하게 되는 것이 가장 큰 소득입니다. 아멘? 기도할 때 물론 응답도 받는 것도 그것도 있지만 더 중요한 본질이 뭐냐? 하나님을 부요하게 경험하게 된다는 거. 풍성하게 하나님이 이런 분이라는 것을 경험하게 되는 거예요. 하나님이 그렇게 흘러 보내주셔요. 하나님의 마음을. 그러니까 그 마음을 읽는 거예요. 철철철철 하나님의 은혜를 받고 있으니 얼마나 그 사람의 삶이 윤택하고 풍성하고 기름주고 비옥하겠냐 이 말이에요. 아멘. 기도가 이렇게 좋은 거예요 여러분. 영양분이요. 영양분, 자양분이고 하나님을 그렇게 부유하게 경험하게 하는 거예요. 기도가. 그것이 기도가 갖는 가장 중요한 본질이라는 거예요 여러분. 그래서 하나님이 이렇게 여러 가지 자기 이름에 담아 속성을 계시하는 중요한 원인은 우리와 교제하시기를 원하시기 때문에 나는 이런 속성이 있으니까 와라. 병든 자 염내게 오라. 가난한 자 내게. 나는 이런 속성이 있으니까 다 와라. 다 해결돼 줄 테니까 와라. 하나님을 그렇게 부유하게 경험하게 하기 위해서 그렇게 우리에게 교제하기를 원하시는 거예요. 뭐가 필요하냐? 그렇게 주시면서 하나님과 계속해서 또 관계 맺기를 원하는 거예요. 우리 자녀들도 처음부터 엄마 부모하고 어떻게 관계가 맺어지나. 처음부터 젖도 줬다가 좀 더 어머 치아가 조금씩 나면 빨아먹는 사탕도 줬다가 이것도 줬다가 저것도 줬다면 엄마가 이것도 주시네. 또 치아가 몇 개 났더니 엄마가 붕어빵도 주시네. 이것도 주시네. 아 고기도 주시네. 치아가 이제 어느 정도 다 나니까 와 고기도 주시고. 그래서 엄마를 알아. 아 엄마는 이런 분이다. 아 아빠는 이런 분이다. 그래서 알아가는 거예요. 그래서 아버지도 전능하신 하나님도 기도를 통해서 알아서 아 내가 기도했는데 이렇게 주시네. 이게 아버지네. 아 이것도 주시네. 아 이것도 주시네. 쩝쩝쩝 알아가는 거예요. 기도가 풍성하게 하나님을 경험하게 하는 거예요. 그래서 우리를 그 이름으로 만나기를 원하신다 이 말이죠. 그래서 여호와 이름을 망령되이 부르지 말라는 이 말을 오해한 것이 뭐가 있냐? 뭐냐면 하나님의 이름을 함부로 안 불러야겠다. 즉 부르지 말라는 데 강조점이 있는 게 절대로 아니에요. 하나님 안 부르면 되겠네? 망령되이 여호와 하나님을 많이 안 부르면 되겠네? 그런 소리 그런 게 아니다 이 말이에요. 유형적으로. 부르지 말라는 데 강조점이 있는 것이 아니다 이 말이에요 여러분. 그래서 히브리 서기관들은요. 유대인들 이 서기관들은 성경을 적을 때 성경을 필사할 때 여호와 이름이 나오면 빨리 가서 모욕 제기하고 합니다. 깨끗하게 다시 모욕을 하고 난 다음에 다시 다른 깨끗한 붓으로 여호와 야훼 쓰고 또 다른 붓을 또 박았어. 야훼라는 이름만 또 다시 쓰는 거예요. 그것도 얼른 가고 샤워 싹 하고 와서 야훼 여호와 쓰는 거예요. 새 붓으로. 그리고 거기에 멈추는 것이 아니라 여호와라는 이름이 나올 때는 어떻게 해요? 깨끗하게 몸과 마음을 단장시키는 거예요. 그러니까 이 이름이라는 가치에 있어서 엄청나게 중요하게 생각을 했어요. 여호와 야훼. 그러다 보니 결국 이것이 신앙적으로 어떤 실수가 일어났냐. 그 본체가 되신 하나님에게는 상관이 없고 이름만 가지고
이름이 여하의 여호와만 나오니까 가서 목욕을 제기하고 와서 쓴단 말이야. 그래서 주술적 개념으로 이해를 갖게 된 거예요. 진짜 야훼 하나님은 안 보이잖아. 그럼 안 보이신 전능하신 하나님은 안 보여도 일을 해 안 해? 일을 하시잖아요. 성찰해 안 하셔? 우리를 다 성찰했어요. 일거수일투족으로 다 감찰해 안 해? 다 감찰하시잖아요. 그래서 그분의 살아 역사하신 하나님께서 우리와 함께 동행한다는 것을 알면서 같이 동행해야 되고 정말 주님의 속성을 복받아서 거룩하라. 오케이, 거룩하게 살겠습니다. 기도하라. 오케이, 기도하면서 살겠습니다. 전도하라. 오케이, 전도하면서 살겠습니다. 이렇게 사는 것이 주님과 동행이 이루어진 건데, 이 사람들은 야훼하면 야훼 그냥 쓰다가 그 이름만 나오면 목욕 제교하고서 또 야훼 쓰는 거야. 그렇게 쓸 줄 이론적으로 필사하고 이런 것은 잘하는데 실제적으로 삶 속에서는 마이너스예요. 삶 속에서는 파이다 이 말이에요. 그래서 주술적 개념으로만 이해를 갖게 됐다 이 말이에요. 그래서 이 삼계명에 쓰여진 배경에도 이런 중요한 배경이 있다 이 말이죠. 이 두 가지 배경이 있는데요. 이 3계명이 10계명, 10계명 가운데 들어간 두 가지 중요한 배경이 뭐냐. 첫 번째는 당시 여러분 주변 많은 이방인들 가운데는 각자의 신들을 누가 만드냐. 자기들이 만들어. 본인들이. 자기들이 만들어 놓고 설정을 해놓고 이름을 불러. 금송아지를 만든 것처럼. 자기들 만들어 놓고 설정을 해놓고 불러. 그러면 그 이름을 계속 인간의 정성과 열심과 최선을 다해서 계속 반복적으로 불러. 그래갖고 이것이 신이다 저것이 신이다 해갖고 다 또 돈 벌어먹기도 하고. 그 행위가 뭡니까? 열왕기상에서 나오죠. 엘리야가 보세요. 엘리야가 850명의 이방 선지자들을 갈멜산에 불러놓고 이런 이야기를 하죠. 너희는 너희 신의 이름을 부르라. 그랬어 안 그랬어? 너희는 너희 신 이름 불러. 나는 내 신 이름을 부를 건게. 너희는 너희 신 이름을 불러. 나는 내 신을 부를 거니까. 나는 여호와 이름을 부르겠다. 누가 그래요? 엘리야가. 왜 부르라는 말이 나왔냐? 그것은 이방 선지자들이 이방 제사장들이 갖고 있는 종교 개념 때문에 그런 표현을 쓴 거예요. 계속해서 반복적으로 부른다니까요. 최선을 다해서 열정을 쏟았어. 불러. 100번, 1000번, 10,000번 불러. 그냥 계속 불러. 나무와 답을 관세음보살, 그게 뭔지 모르겠지만 나무와 답을 관세음보살 계속 그렇게 부른 것처럼 그렇게 불러. 또 있더라고. 남욕을 한 게 그렇게 또 하더라고요. 뭔지 모르겠는데 남욕을 한 게 그렇게 또 부른다니까. 주술적 개념으로 계속 불러. 지금 그렇게 이 신들이 그렇게 부른다는 거예요. 맞아 안 맞아? 계속해서 반복적으로 부르잖아 지금. 그들은 본체의 대상은 상관없이, 그런 대상과는 상관없이, 본체와는 상관없이 주술적 계속해서 반복적으로 하는 거예요. 말을 하는 거예요. 주술적, 마술적, 종교적 개념으로 이름만 가지고 계속 반복을 하는 거예요. 계속 반복을 해요. 그러니까 제가 방금 말씀드린 거예요. 불교 세계에서는 나무와 답을 관세음보살께 말한 거예요. 계속 목탁 두드리면서 계속해서 하는 거예요. 그래서 인간의 지성이 쌓여져서 이 지식이 쌓여져 가지고 계속 반복되는 이름을 애워서 그 이름이 자기들에게 신적인 내재를 통해 능력과 문제를 어떤 바라보는 복을 해결해 줄 것이라는 생각을 미신적으로 가져버려. 미신적으로. 그래가지고 그걸 믿고 가는 거예요. 진짜가 아님에도 불구하고. 그런데 이 흉내를 하나님의 백성이라고 불리는 누가 히브리인들이 주변 나라에 영향을 받았어. 그걸 본 것이 그대로 나온 거예요. 여러분 본 것이 다 나와요. 안 본 것이 안 나온 게 여러분 삶이 다 본 것이 나온 거예요. 안 보면 왜 나오겠어? 없는데 봤기 때문에 나온 거예요. 그 흉내를 내기 시작해. 흉내를 히브리 사람들이. 이것이 십계명을 제정하는 당시에 히브리 공동체가 갖고 있었던 신앙의 중요한 오류였어. 오류. 그러니까 한마디로 말하면 혼합 종교였다 이 말이에요. 혼합 종교. 이미 이들은 가나안에 들어가기 전에 애굽이라는 땅에서 430년 동안을 애굽의 우상의 문화를 봤어 안 봤어? 봤어요. 머리에 세뇌 돼서 안 돼서 됐어요. 생활화됐고 습관화돼 버렸어요. 그래서 하나님의 이름을 그런 식으로 접근할 것을 염려해서 여호와의 이름을 부르지 말라고 하는 것에 초점이 있는 것이 아니라 어용하고 남용하지 말라 그렇게 초점하는 거예요.
무조건 여호와 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 이렇게 부른다고 해서 반복한다고 해서 능력이 된 것이 아니다 이 말이요. 주여 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 이런다고 해서 능력이 된 게 아니다 이 말이에요. 인격적으로 만나라 이 말이에요. 인격적으로. 진짜 본체가 되신 전능하신 하나님을 인격적으로 만나라 이 말이에요 여러분. 내가 주여 말 안 해도 아버지 해도 알아 주님은. 하나님 눈물 잘 알아요. 주여 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 아버지 그렇게 안 해도 된다 이 말이에요. 1000번 10,000번 안 불러도 된다 이 말이에요. 아버지 주술적인 게 아니에요. 여호와를 100번 1000번 부르면 뭔가 일어날 것 같은 그게 아니다니까 여러분. 그런 개념 미신적인 개념 갖고 있으면 안 된다 이 말이에요. 그런 걸 왜 우리가 하냐? 우리도 그런 문화에 젖어 있다 보니까 그래. 그런 주술적인 문화, 샤머니즘적인 문화가 내 속에 들어와 있기 때문에 똑같이 예수를 믿으면서도 한단 말이에요. 똑같이. 그렇게 하지 말라 이 말이요. 그리고 이 3계명의 10계명 가운데 들어가는 중요한 배경이 두 번째는 뭐냐? 이 10계명이라는 명령은 여러분 두 돌판에다 각기 다른 내용을 썼습니까? 똑같은 내용을 썼습니까? 똑같은 내용을 쓴 거예요. 두 돌판에 다른 내용을 쓴 거예요. 응? 같은 내용을 썼어요? 다른 내용을 썼어요? 뭐. 똑같은 내용을 썼다고 다른 내용을 썼다고 뭐 이것이 지금 누가 맞아요? 다시 한번 손 들어봐야 되겠어요. 똑같은 내용을 썼어. 두 돌판에 다른 내용을 썼어요. 같은 내용을 썼어. 맞아. 같이 들어도 왜 그렇게 이상하게 듣는가 모르겠네. 내가 같은 내용으로 썼다고 분명히 말했는데 같은 내용을 똑같이 썼다고 그랬죠? 다시 설명할게요. 잊어버린 은사가 있어가지고 감사하네. 그러니까 또 설교할 맛이 난 거예요. 고대 근동시대에 국가와 국가 간의 전쟁이 났잖아요 여러분. 전쟁 후에 승패가 나면 양자가 주종 관계를 맺잖아요. 그래서 하나의 계약 체결서를 쓰잖아요. 그래서 똑같은 문건의 내용을 만들어가지고 양자가 똑같은 하나씩 하나씩 보관하도록 되어 있잖아요. 그것이 바로 십계명이 갖는 정신이에요. 하나는 주께로 하나님이 갖고 있고 하나는 하나님 백성이 갖고 있어야 된다 이 말이에요. 1계명에서 4계명까지 한 판, 5계명에서 10계명까지 한 판. 그게 아니에요. 똑같은 거예요. 똑같은 거. 하나는 하나님께서 갖고 있고 하나는 우리 하나님 백성이 갖고 있다 이 말이에요. 계약을 맺는 거예요. 계약. 그래서 언약의 백성이에요. 우리가 언약. 언약은 상대가 있어야 돼. 두 사람은 관계가 있어야 돼. 쌍방간이요. 언약은 쌍방간이에요 여러분. 아멘. 그런데 거기 제일 첫 번째 조항이 뭐냐면 항상 주군은 전쟁에 승리한 당신만 주군으로 섬기겠습니다. 이것이 뭐냐? 우리 10계명의 1계명에 속한 것처럼 첫 번째 항목이 딱 걸려 있어요. 주군은 전쟁에 승리한 당신만 주군으로 섬기겠습니다. 우리의 주인은 당신뿐이었습니다요. 진 자가 이긴 자에게 충성의 고백을 하는 거예요. 그 항목이 있어요. 그리고 두 번째 항목이 뭐냐면 이런 뜻이 있어요. 봉신 국가인 다시 말하면 패양 국가가 외신의 어떤 공격이나 침략을 다른 나라의 침략을 받았을 때는 이 왕의 주인 국가가 된 황제나 대제를 찾아가 가지고 그 황제 이름이나 대제 이름을 불러 도와주십시오. 그러면 그 황제 이름을 부르면 그는 반드시 계약상 봉신 국가이기 때문에 종으로 겪고 있는 그 나라의 침략이나 어떤 위기나 위협을 대신 맡아서 싸워주는 거예요. 그렇게 되어 있어. 네. 이것이 계약문에 들어가 있는 거예요. 우리는 영원한 주인은 당신입니다. 그러니까 당신이 우리가 힘들 때도 우리나라가 힘들 때도 도와주셔야 됩니다. 왜? 당신은 우리의 주인이고 우리의 왕이기 때문에. 이렇게 되어 있는 거예요. 그래서 10계명은 똑같은 것이 두 개다. 다른 것이 두 개다. 잊어버리지 마세요. 이때부터 전쟁의 전선이 바뀌게 되는 것인데 이제는 봉신국가와 침략자의 전쟁이 아니라 왕의 이름을 부르면서 도움을 요청하는 순간 어떻게 되냐. 이 주군의 나라의 왕은 병력을 동원해서 이제 침략자와 직접 싸우게 되는 거예요. 이런 개념이요. 그러니까 우리는 하나님과 계약이 돼 있잖아. 그래서 우리의 모든 주인과 주권자는 하나님뿐이 없어. 그러니까 우리의 전쟁은 그래서 누구에게 속했다? 하나님께 속해 있는 거야. 그러니까 우리는 오직 주인은 하나님이요. 그러니까 우리가 어렵고 힘이 들 때는 주인이 나를 도와줘야 돼. 그러니까 주님 도와주십시오. 그래서 나의 힘이 대신 요거예요. 그렇게 나올 수 있는 거예요. 이렇게 부를 수 있는 것은 이렇게 신앙 고백할 수 있는 것은 오직 주만 바라보는 자만이 그렇게 신앙 고백을 할 수 있고
그런 자를 하나님께서 보시고 단방에 오신다 이 말이에요. 어떻게 도와주려고 단방에 오신다 이 말이에요, 여러분. 이런 체결이 언약이 잘 되어 있어야 돼. 그래서 우리는 언약 백성이라는 거예요. 엄청나게 중요합니다. 언약 백성. 굉장히 중요한 그런 뜻이 있는 거예요. 그래서 이 말은 이런 뜻이요. 여호와 이름을 부르지 말라는 게 아니에요. 부르기는 부르지만 오용하고 남용하지 말라니, 그것만 그 말이거든요. 왜 안 불러? 불러야지. 그러나 의미 없이 불러대지 말라 이 말이에요. 그리고 신약에도 넘어오면 예수님이 특별히 뭐라 그래요? 주의 이름을 부르는 자마다 구원을 얻으리라 그렇게 말씀하셔요. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리로다. 근데 주여 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 그 말만 한다고 구원 받는 게 아니라니까요. 뜻대로 살아가는 자가 진짜 주라고 고백하면서 살아가는 자가 주를 부른 거예요. 그게 부른 거예요, 여러분. 주여라고 그것을 부른 게 아니라 주님의 뜻대로 살아가는 그 자가 주여라고 진짜 부르면서 살아가는 사람이다 이 말이에요. 그게 진짜다 이 말이에요. 그것이 열매다 이 말이에요, 여러분. 열매. 글자로만 받아들이지 말고. 뭔 말인지 알겠어요? 이 개념을 고대 시대의 조약법에 근거를 해갖고 이해를 하셔야 된다 이 말이에요. 그러니까 우리는 날마다 하나님의 이름만 가지고 주술적 개념으로 그분을 만나서는 안 됩니다. 그 이름 넘어 본체가 되고 실체가 되신 여호와께 우리의 도움을 구하시고 우리의 사정을 알아야 된다는 그 말이에요. 아멘. 디도서 1장 16절을 보면 이렇게 나와요. 그들이 하나님을 시인하나, 하나님을 입으로 시인해. 그러나 행위로는 부인하니, 입으로는 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요, 복종하지 아니하는 자요, 모든 선한 일을 버리는 자니라. 말은 잘해. 말은 믿는 백성이라고. 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자다 이 말이요, 복종하지 아니한 자다 이 말이요, 모든 선한 일을 버려버린 자요. 그들이 하나님을 시인을 합니다만 하나님을 고백한다 이 말이요. 그런데 뒤돌아 사는 삶은 전혀 순종이 없는 삶이더라 이 말이요. 보니까 이건 가증하다, 이 가증한 인간아 이 말이에요 지금. 그러니까 단순히 하나님의 이름을 장난삼아 부른다는 그런 개념이 아니에요. 거기에 망령되라는 말은 뭐냐? 사실 거짓이라는 개념보다는 헛되이 부른다는 의미가 가장 중요한 의미예요. 헛되게 불러, 헛되게. 내 속에 믿음도 없으면서 주여만 부른다는 거야. 주여만. 무슨 능력이 있겠어요? 믿음이 있어서 그냥 주여 한 번만 부르고 그렇게 살아가면 믿음이거든. 근데 믿음이 없으니까 그냥 괜히 헛방만 날리는 거야. 주여 헛방만 날려 그냥. 힘도 없고 믿음도 없으면서 혹시나 될까 하면서 안 된다 이 말이야. 그렇게 하지 말라 이 말이야. 우리가 하나님의 이름을 고백하고 하나님 앞에 나아가서 이런저런 사정을 이야기하지만 돌아서서 삶으로 들어가면 전혀 그분의 백성답게 안 살아간다 이 말이요. 그래서 그렇다 이 말이요. 역대하 7장 14절은 뭐라고 하냐? 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘. 이야, 이 전체 구절이 어마어마한 의미를 담고 있어요. 그렇지만 그 중에서도 가장 중요한 것이 뭐냐? 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그래. 내 이름으로 일컫는 내 백성이, 그러니까 하나님의 이름으로 일컫는 내 백성. 하나님의 이름으로. 오늘날 우리는 하나님의 백성으로 무슨 이름을 달고 살아요, 여러분? 크리스찬, 그리스도인. 그리스도인이라는 이름을 달고 살아요. 그런데 오늘날만큼 교회 다닌다는 이름으로, 그리스도인이라는 이름으로 살아가는데 혼란스럽고 조롱을 겪는 시대는 없어. 사사기 시대, 신사사 시대예요. 제가 봤을 때는 이 시대는 신사사 시대, 자기 마음대로 살아가는 시대, 자기 마음대로 신앙하는 시대, 신사사 시대. 자기가 생각하는 것이 다요, 오라, 신사사 시대. 매스컴을 보면 문제가 많죠. 목사면 목사, 송도면 송도, 돈 문제, 여자 문제. 크게 매스컴에 타고 얼마나 얼굴이 뜨끈뜨끈하고 마음이 힘든지 별의별 사건들이 교회를 중심으로 다 일어나고 있어요 지금. 대형 사건 사고 속에 목사, 장로, 교인들, 교회가 안 빠진 경우가 없네요. 요즘만큼 하나님이 통탄하시고
하나님의 이름과 명예가 코로나 때문으로도 그러나 이 코로나 때문이 아니요. 자기 믿음이 없는 것 때문에 그렇지. 실질적으로 코로나가 문제가 아니요. 그건 외형상의 문제지. 근본적인 것은 자기의 나약함, 연약함, 믿음이 없는 것, 그것 때문에 생기는 거예요. 예? 그리스도의 이름과 명예가 땅바닥에 내동댕이 쳐진 시대를 우리가 살아본 적이 없어요. 이 시대가 그런 시대를 살아가고 있어요. 정말 우리는 통분하셔야 돼요. 기도를 해야 돼요. 그래야 살 수 있어요. 그럼에도 불구하고 여러분 보세요. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 땅의 소망은 그리스도의 신부인 교회를 통해 두셨다는 것을 우리에게 보여주고 있어요. 그래도 교회가 마지막 소망이에요. 얼마나 감사한지. 저와 여러분들이 이 시대의 마지막 보루지요. 아셨어요? 보루, 하나님의 마지막 보루요. 얼마나 우리가 잘 준비돼야 될까요? 그러잖아요. 다른 사람 다 그렇게 살아라 그래. 그렇게 살아라 그래. 다 그렇게 살아라 그래. 근데 우리는 어떻게 살아야 돼? 하나님이 우리를 마지막 보루로 삼는다면 어떻게 살아야 될 것 같아요? 하나님 말씀이 그렇다면 그 말씀대로 살아가야죠. 죽어도 주를 위해서, 살아도 주를 위해서. 아멘. 믿음직게 나가면서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 여러분, 여호와의 이름을 망령되이 부르지 말라는 말은 내 전 존재와 내 모든 삶과 삶의 목적과 방향이 전부 걸린 그렇게 살아내기 쉽지 않는 명령이지만 어떻게 해요? 하나님께서 힘 주시고 능력 주시고 기도할 때 성령으로 충만케 해주시면 그렇게 살 수 있다는 걸 보여주고 있는 거예요. 그래서 이 3계명을 한 줄로 재해석하자면 이런 설명이 가능합니다. 너희는 하나님 이름으로 살아가라. 하나님의 이름을 걸고 살아가라 이 말이에요. 하나님 없으면 살 수 없어. 하나님이 아니고서는 설 수가 없어 여러분. 자, 여러분 설 수가 없어. 설 수가. 그래서 하나님의 이름으로 살아가라. 엘리야 보세요. 엘리야. 요즘처럼 그때도 가장 복잡한 종교 혼합 시대에 던져진 인물이 바로 엘리야였어요. 지금도 종교 혼합 속에서 지금 종교 도안주가 판을 치고 있는데 엘리야 이름에서 나온 엘은 하나님이란 뜻이잖아요. 리는 나의, 야는 여호와요. 이것을 다시 풀면 여호와는 나의 하나님이십니다. 이게 엘리야요. 여호와는 나의 하나님이십니다가 뭐요? 엘리야. 이게 엘리야요. 여호와는 나의 하나님이십니다. 이것이 엘리야가 살던 캄캄하고 칠흑 같은 영적인 도탄의 시대에 종교 혼합주의 시대에 던져진 엘리야의 운명이었어요. 그리고 사명이었어요. 그래서 이 이름이 아니면 안 돼. 그래서 여호와는 나의 하나님이십니다. 이 이름이 엘리야가 엘리야 되게 한 거예요. 이 시대에 우리 크리스찬들은 그런 사명과 운명을 가지고 그리스도인이라는 이름으로 살아가야 돼요. 아멘. 아멘. 그래야지 버텨낼 수 있다니까 여러분. 믿음이 장난 아니에요. 장난 아니다니까 믿음이. 알렉산더는 여러분 알죠? 알렉산더 왕. 그는 33살에 죽었어요. 요절했어요. 일찍 죽었어요. 33살에 요절했지만 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다. 그런 유명한 일화가 있어요. 알렉산더 왕. 대단한 인물이요. 근데 이 알렉산더가 한 번은 병사들이 포출을 잘 쏘고 있나 해서 불시차를 나갔어요. 암행어사처럼 나간 거예요. 일정한 거리에서 병사들이 중무정을 한 채 남은 병사들이 잘 잘 수 있도록 포출을 서는 것이죠. 그런데 어느 막사 뒤편에서 사람 음성이 들렸어요. 뭔 소린가 가만히 들어봤더니 귀를 기울여 봤더니 포초선 병사 2명이 누구에 대해서 이야기를 한단 말이에요. 어떤 사람에 대해서. 가만히 들어보니까 알렉산더 자기 말을 이야기하는 거예요. 근데 좋은 이야기 아니라 이상한 이야기, 불편한 이야기예요. 듣기에. 예. 그 욕에 가까운 이야기를 하고 있어요. 일개사병이 어떻게 저럴 수가 있지? 나를 지금 왕의 이름을 거론하고 말이야. 흉을 보고 있다니 욕을 하다니 감히 말이야. 그것도 보초를 서는 시간에 말이지.
그래가지고 다시 한번 또 뭔 소리 한가 보자고 또 들었어. 계속해서 귀를 기울여 봤어요. 결국 다 들어보니까 그러니까 거기서 듣고 갔으면 안 됐어요. 그래서 끝까지 사람은 끝까지 말을 들어봐야 돼. 끝까지 들어보고 결국 알고 봤더니 자기가 아니었어. 알렉산더가. 자기 이름과 똑같은 동명이인이었어. 동명이인. 똑같은 자기 이름하고 똑같은 알렉산더라는 어떤 사병이 있었어. 근데 그 사병의 어떤 행패에 대해서 그의 망나니 같은 짓에 대해서 흉을 보고 욕을 하고 있었더라 이 말이. 그 나쁜 그 알렉산더 또라이 같이 막 이렇게 한 거야. 근데 왕 이름하고 똑같은 거예요. 내가 그걸 알았어. 그래도 본인은 아니었지만 이 이야기를 듣고 보니까 굉장히 이 알렉산더 왕이 씁쓸한 거죠. 그 다음 날 자고 나서 자신의 이름과 똑같은 알렉산더 사병을 호출했어. 콜 알렉산더. 탁 무릎을 꿇었지. 갑자기 왜 그러시지? 내 이름이 뭐냐? 예, 알렉산더입니다. 황제 이름과 똑같은 거예요. 그냥 긴장해 확 흐르는 거예요. 왕이 말합니다. 지금부터 너는 네 행동을 정확하게 바꾸든지 아니면 네 이름을 바꾸든지 둘 중 하나를 해라. 알겠어? 양자택일 해라. 그러지 않으면 죽을 준비해라 이 말이에요. 깜짝 놀랐죠. 갑자기 이 알렉산더가. 그래서 그 후에 그의 행실을 살라면 이름을 바꿀 수는 없잖아. 그렇게 살라면 그래서 자기 행동을 바꾼 거예요. 그렇게 못 살면 알렉산더 왕이 그 이름 때문에 왕이 욕을 얻어먹잖아요. 왕도 깜짝 놀랐잖아요. 알렉산더 하니까. 왕도 아닌데 왕이 욕을 얻어먹는 거예요. 이름이 똑같아가지고. 자, 여러분 여기에는 참 교훈이 들어있어요. 우리가 있는 곳곳에서든지 우리는 성도로 살아가야 되잖아요. 그렇잖아요. 여러분 성도는 거룩한 물인데 흰옷 입은 물인데 성도만큼 아름다운 이름은 없다 이 말이에요. 그러잖아요. 그죠? 그래서 훗날 묘비에 목사 누구 성도 누구 집사 누구 묘비에 그렇게 적어갖고 뭐 할 것이오? 응? 권사 누구 장로 누구 근데 가장 중요한 건 성도가 가장 중요해요. 성도. 여러분 이 땅에 가졌던 일시적인 직함보다 훨씬 중요한 것은 영원한 것이 훨씬 중요한 거예요. 아멘. 영원한 것이. 그래서 성도는 거룩한 물이라는 뜻이잖아요. 이 성도만큼 명예스럽고 영광스럽고 아름다운 이름이 없어요. 성도는 진짜 아름다운 이름이고 좋은 이름이고 찬란한 이름이고 거룩한 이름이에요. 이 이름보다 아름다울 수 없는 거예요. 우리가 이런 가장 칠흑 같은 어둠의 땅에 지금 던져졌잖아. 우리 지금 삶들이. 그래서 여러분 그래도 우리는 엘리야처럼 엘리야의 이름을 가지고 살아가야 돼. 어떻게? 여호와는 나의 하나님이십니다. 이런 고백을 하면서 세상이 더욱더 칠흑같이 어둡더라 한다 할지라도 어두우면 어두울수록 더 주님을 찾으면 돼요. 어두우면 어두울수록 더 빛 가운데로 나아가시면 되는 거예요. 아멘. 사랑하는 저와 성도 여러분, 또 한 주간 우리 앞에 열려져 있습니다. 어떻게 살 수 있겠습니까 여러분? 이 땅에 곤두박질한 교회의 명예와 하나님의 영광을 누가 다시 세우고 일으켜야 됩니까? 누구요? 나요. 요 나. 누구요? 요 나. 누구요? 나요 나. 바로 저와 여러분들이요. 성도들이다 이 말이요. 아멘. 그래서 오늘부터라도 여러분 제3계명을 잘 분별하시고 지키시기 바랍니다. 그래서 하나님에게 영광을 돌리셔서 신앙생활을 이런 하나님의 이 3계명 말씀, 하나님의 말씀 하나하나 잘 점검하면서 순종하면서 그래서 복받는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 이 한 주간도 거창한 구호보다도 한 걸음 한 걸음 크리스찬으로서 선명하게 하나님의 존귀와 영광을 위해서 다시 한번 깃발을 두고 승리의 깃발, 아멘. 여호와니시 이 승리의 깃발을 둘 수 있는 저와 우리 교회 모든 성도들이 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 감사합니다. 하나님 제3계명을 이 시간에 알려주셔서 감사를 드립니다. 발로만 주어주가 아니라 발로만 내가 하나님 이름을 말하지 않았기 때문에 3계명을 어기지 않았다 이런 뜻이 아니라 하나님 우리가 삶 속에서도 예수 믿는 사람이라면 하나님을 믿는 성도라면 하나님의 자녀라면 우리의 삶 속에서도 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 삶을 살지 않게 하여
주시옵소서. 거룩한 옷을 입은 성도로서 거룩한 삶을 살아내게 하여 주옵소서. 그래서 3계명을 더 많이 가슴 깊이 되새기면서 하나님 말씀을 더 많이 묵상하면서 하나님 말씀대로 순종하며 살아내기를 힘쓰는 귀한 주의 신부들 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 주기도문 선포합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 아멘.